Hi, Namaste. This is Mohan Vadlapatla, film producer, Nandi Award winner and debuting as a director. ఈరోజు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు ఓటీటీ అంటే ఏమిటి? ఓటీటీ అంటే ఓవర్ ద టాప్ మీడియా సర్వీస్. ఇది స్ట్రీమింగ్ మీడియా సర్వీస్. ఇంటర్నెట్ ద్వారా డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు. ఓటీటీ బైపాసెస్ కేబుల్ మరియు శాటిలైట్ టెలివిజన్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఈ కేబుల్ మరియు శాటిలైట్ కంపెనీస్ ట్రెడిషనల్గా కంటెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తూ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవి. సో ఓటీటీ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత కంటెంట్ని వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ వెబ్సైట్స్ ఆన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యాప్స్ ద్వారా సెల్ ఫోన్స్లో ఆర్ స్మార్ట్ టీవీస్ ద్వారా కూడా కంటెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా ఎ ఫ్యూ కన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ or a few cunning and manipulative people are ready to cheat filmmakers with fake OTT platforms. Since theatres are closed in March, my civil duty as a producer council secretary is to educate you all about OTT platforms so that you do not fall into fake OTT platforms and lose your money and time. I reiterate again, please don't fall into hands of cheaters who lie about their own OTT platforms. When it comes to the first OTT platform, it started in America in April 2008 by HBO. Later on, Netflix and a company, it's gained huge popularity through its own production content. But when it comes to India, OTT అనేది ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ అనే కంపెనీయే ఏప్రిల్ 2017లో స్టార్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత మెనీ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్ ప్రైము, హాట్స్టార్, సోనీ లైవ్, తర్వాత వూటు, జీ5, డిస్నీ ప్లస్, ఈరోస్ నవ్, ఇలాంటి కంపెనీలు చాలా లైమ్ లైట్లోకి వచ్చినాయి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మనీ మేకింగ్, హౌ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ మేకింగ్ మనీ? కరెంట్లీ దర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ మేజర్ వేస్ ఆఫ్ గెయినింగ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ వ్యూవర్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ ద కన్వెన్షనల్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ యాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వీడియోస్. The other is, and more popular one is, the subscription model. So for example, so many subscriptions are there for like a company like Netflix, almost 200 million subscribers unnaru. Alane Amazon kuda almost 160 million subscribers unnaru. So ila cheppukuntu pothe subscriptions anedi growing like anything for big companies. Even Hotstar kuda recent ga India lo subscribers gain chesindi. So coming back to again OTT, I think this is the right time for all newcomers to get into the film industry as an actor or producer and get recognized through OTT digital media. In the OTT platforms, no need to be worried about big heroes. Our content itself is a big hero. Moreover, we do not have to worry about theatres and distributors or buyers. Now theatres are gone. This is the best time to explore and invest. Don't fall into hands of cheaters who lie about their own OTT platforms, etc. Akshay Kumar, when it comes to recent Bollywood top star, and he grossed one of the top 10 in the world. He realized the importance of digital media and agreed for a deal with Amazon web series, realizing that OTT platforms, digital media is the future. Alage Priyanka Chopra kuda recent ga she got almost millions of dollars of worth of deal with Amazon series. All latest films and series in Amazon Prime, Netflix and Hotstar brought lot of recognition to new faces and newcomers instantly and made them famous worldwide, which would never happen in theaters. Let's talk about internationally acclaimed OTT platforms. Konni international famous OTT platforms gurinchi maatladukundam. Avi emitante like manam anukunnattu Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO Now, యాపిల్ టీవీ ఎట్సెట్రా. ఇక ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవంటే హాట్స్టార్, జీ5, ఆల్ట్ బాలాజీ, సోనీ లైవ్, రిలయన్స్ వాళ్ళది బిగ్ ఫ్లిక్స్, ఈరోస్ నవ్ అండ్ వూట్ ఎట్సెట్రా. ఈరోజు మీకు ఇంకో విషయం ముఖ్యంగా చెప్పాలి. కరోనా అంటే ఈ COVID-19 వల్ల ఇర్రివర్సిబుల్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఎస్పెషల్లీ మూవీ థియేటర్స్కి మరియు హై బడ్జెట్ మూవీస్కి చాలా దెబ్బ. సో దీన్ని లో బడ్జెట్ మూవీ నిర్మాతలు చాలా అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని మంచి కంటెంట్తో క్వాలిటీగా సినిమా తీస్తే థియేటర్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఎంత మంచి సినిమా తీసినా థియేటర్స్ దొరికేవి కాదు మరియు
డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా దొరికేవారు కాదు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక మంచి కంటెంట్ తయారు చేసుకొని క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్తో అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ. అవసరమైతే కంటెంట్తో పాటు మీ యొక్క క్వాలిటీని చూపిస్తానికి 1 or 2 minutes ట్రైలర్స్ కానీ లేక 1 or 2 సీన్స్ కానీ షూట్ చేసి చూపించండి. ఒక్కసారి వాళ్ళు కన్విన్స్ అవుతే మిగతా పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని మాట్లాడుకొని ప్రొడక్షన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ముందే ఫండింగ్ చేయవచ్చును ఆర్ దశల వారీగా కూడా ఫండింగ్ చేయవచ్చును. అన్నీ క్లియర్గా మాట్లాడుకొని ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ కావచ్చు. ఐదర్ మూవీ చేయవచ్చును ఆర్ ఎపిసోడ్ వైజ్గా కూడా ఇవ్వవచ్చును. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. నౌ ఫర్ OTT you do not need theaters or you do not have to fall behind distributors for buying a movie or theaters booking. అంటే థియేటర్స్ గురించి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టుకొని ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు, ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని కొనుక్కోమని బ్రతిమాడాల్సిన అవసరం రాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. అగైన్ దిస్ ఇస్ మోహన్ వడ్లపట్ల, సెక్రటరీ, తెలుగు చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి. థ్యాంక్ యూ.